ghé ban để chỉ tập lập từ Vinh Tha anh con tại chỉ cả sầm nọ bạch chạy bị chia thọc thì ba kia bằng cả lang một bọc ra bẩn nọ tay mực stu nực không ít krong bàn chai tọp một vĩnh với ở nhẹ tầng pi cứ cả ba tha bộ nên chẳng đăng tha kế chỉ AI khai khai được có ọt trăm mưa nợ về để kỳ do cầm bớt tới chạ tầm lúa cắt bằng bông co được bỏ bộ niên ní nặng đằng cho bà hơi ní gì chóp sai tôi rồi sắp có trời bằng cặp đa ghé bằng hai ở ròng phải khai nâng mình sẵn lọc cho to tại so rồi ní gì tha biết chỉ rừng chầm lại khăng na chầm lại exit ní vĩnh bên ní niên lên đột cây tiệt hơi niên ban chai tọp từ căn ghé tha bộ dưới nặng chập đàm sơ bằng kết nếu mình ti pe bị co chả rạc đại khá thọp luôn nếu muốn kê bằng ọt xịt đi nặng ghé ban thua đầm ná từ đó mình ti pe bị co chả rạc đàm bay xoay độc đầm rồi nếu pe để đa trôi từ không mình ti pe bị co chả rạc xịt đi nặng ghé ban chuột chầm mũi bờ mà nèได้จีบกlựcปัจจัยไปเชี่ยในตีนูชั่วโมงถามาโกแกบานซูมาโกแทตามมีมูลหายตัวไว้ได้ทั่วไอ้ค้าตามจีบบ้านหนังจังสำหรับกูซ่าระบบสิดีมาโกชายทาก็เหมือนดังเตกอดตรีออนน่าได้คืนทิศนี้เนื้อมีสวัสดิภีแกสูติแทตาคาทรอบในจีปีการในกิจกรรมกิจกรรมมุขหมายได้เตมาโกกรุบีกับบานหายปรับแทก็เหมือนจำทำมีเรื่องแบบนู้นเลยสิดีบานโยกรูปทอดระบบสตูมาเคอพอดเอามาโกมือมาโกปรับแทบรอมันเนี่ยดีเกบินชั่วโมงหายไกลในครองเหมือนตีเป็ดนิทาจอนดูได้จิตชั่วโมงสำหรับเนี่ยบัดบ้องอัตตะสัญญาณบรมเนี่ยนี่มันสกอร์ซุ่มใบแต่ชั่วโมงเปิดประกอบระบบคลุนไอเกมีนักการะบัดบังการจองจำได้ซาแต่ทลอบรองตกเกิดจอมกระบาจากคลังได้บรรซอตกในสนามดอกบัวสนามจอมเป็นกระบาจอนตะเกียบรรจูนอาโจมกสำหรับเชียบานในตีนี้ตั้งปีหมุนปีแต่ก้อนหมกถือการในตีนี้แต่ตีมาโก้บานจงออยบังไฮหนึ่งนอมสิทนี้พร้อมแต่งแกลาโจเตอร์ปีหนึ่งมือเครื่องบรรทุกจ้าระบบจอนนักเครื่องบรรทุกดอกสงัดจงงมแกบานสุธาเป็นจอนเนอแอนนามาโก้ปรับโปเกทาจอนตะบานเกอนุญาตเอาจัดเจนปีเหมือนตีแป๊กกาปีสัปดาห์มุนสิทนี้บานซูโรกติตั้งแต่กีสนาเนยแต่มาโกบานปราชบับบกปะเด็ดสายทางผู้ดิ้งเตยแต่มีในการบังกอบปีตลาการเติมอาแต่ตัวบานปอดมีสมัติบอลเนี่ยจมือบานมันดีบานปลอจุบอลมุยเนียงบานในจีทางวิธีแต่มือโกตั้งใบไว้มกขีตะกอคือเตยประมุกดมรอเหมือนนุกรุบขนี้ได้สักขนมเหมือนจีสังไซต่างอ้อไอ้หมกจูบจุ่มขนี้เลยกันไหลแต่มุยรู้ตามฉบับเพียบยุนขีตะกอเปิดประกอบคือจะบ้าจีสถัดในครองจำนำกรมแพะจัดดัดบอแททำดูใบจะเป็นนิติครองแต่งมูลก้มปงจัดสถัดในครามฉบับบำรามโกจออย่างตั้งรังบรรทอไปมีการวิประหารกอดดาวแททำบานเจงหมกอ่างทาเนียงไอดอลวิธีก็เหาะปลาดับบอเนียงตับใบบักเพลย์ปุกเก๋น้อมเนี่ยรอขนี้หมกจูบจุ่มเคลียบ้านเนียงเหมือนจองกุยอับได้มือเหมือนได้กาปีเนียงเลยไอเนียงก็เหมือนจองคลาจิมนุษย์ได้ขมิ้นประเจ้าหรือจิตจนรงครูดออกต้นเชี่ยในขนมเรื่องนี้ได้สิทธิ์บานปรับเกทาข้างกรมปริบานเตรียมโคลนด้วยดอลเฮยลงการดับปรับปอนปัจจัยไปเชียตามดังไซตูลซาบระบบขีตะกอเพราะเส้นบ่าวเวียแตะตรงมองมาดองตีปันตายปุ่นนึงเหมือนไอองกุยรงจำบานเลยคือมีแต่เตอร์โรควิธีทั่วอาขีตะกอแตะตรงหมกวิงแกหนังสิทธิ์นี้ก็รีบจอมแผนการดอกประทอยประธานมุยได้สำหรับจัดประดอกคือสัมผัสประดับหมกตามกันเจาะตัวตู้ตั้งใบทั่วเจียนแตะบัญชีของพังอาขีตะกอแตะตรงมอกตามระยะตัวสามแม็กได้เดินเต็มในไอ้เก็บบ้านดาวต่อมือรุงจุลหนึ่งรีบจอมประโมเรือระบดักขนมประอบนึกเป้ได้เมกก้มปงแต่เอาเรือระบแตงเหมือนดังคลูนยืงกอกคืนสมาวดอกขมาวระบขีตะกอโทนเอาไปขังเกล้าอย่างสงิบสงาขีตะกอจัดสหายบ้านสตูตัววิชเหมาะโลกประหามแม็กปีขังเกล้าวิบานยกเตียงจัวพลาสติกมุยมกมูรุมปอกจงบินคลูนระบเมกเพื่ออาเกทับดังหามนั่งปีบะเรือบังราเคียตะกอหมกขมาวบานดอกของเบิดจงสรัวจะแต่เรือเรียงกายระบกอดอย่างปริบไซหนึ่งอะมุสทอบังพอถ้าทำบ้านลุยประโมประดมมัดแพะต่างอ้อระบเนียงหมกจุบจุ่มขนี้ขนมบาสมัดระบอปุ่มมาได้ระบคลูอีในตินูเนียงบานในนองปุกเกอสกอแชทหนึ่งมันดีเป็นมันบักฉะสูลางทาตาปูยึงปฏิกทาขีตะกอจะสหายนู้คือจีมันเนี่ยในครองจำนำปูยึงได้อ่องกุยในตินิเมนเต้ถ้าทำบาซาระพริบตรองทาตุใบจีนี้เหมือนจ้องชื่อก็ได้ปัญตายึงเหมือนไอตกจัดเนี่ยนาบานร้อยในปีนี้มันต่อมอกถ้าทำบางเงี้ยแต่สูเบนได้ปุกไก่คางปัจจัยบิชีถ้าตาเกไอมือดังเตทาการคอมอกลมริมระบสตูกันลองโมกรอนแต่จากการปราสำเลงกัดต่อใครมันล้อมระบบ AI หรืออย่างแน่เบนบิพิอย่างละอ่อนรูชลายทาเพราะเส้นบาวิจิการใครมันล้อมเมนวิทเวอร์ลางบานอย่างละอ้อครองกลมดึกขปูโดยจีมนุษย์เปิดครั้งหน้าวิก็อาจจะการโคนิจีต่อพลิ้มปีมนุษย์รูพองได้พันการปลาโคลนไอเจนุ้ยบานจับดาวแกบานบักฉะทัวร์เคยสัมเพียจมูกสิทนี้ต่อตามระยะกันเจาะตัวในจมปูหมกมหาจุนสิทนี้บานลิตรดังกับเปิดแต่งดัดดำต่อพิพคลายทารูปนี้หนึ่งครูซาเรื่องบางเกโลปีประหารอย่างสาหัสจำนวนปีดองรุยหมกหายได้จนเละมกได้อังทาคล้วนจิสตูมาเคอร์ตุใบจีปีพบโลกแต่งมูจือทาสตูบานสลับบัดบองจีบตั้งปี30 ឆ្នាំមុនក្តីប៉ុន្តែសិទ្ធនេះបានសារភាពត្រង់ថាយើងចាប់ផ្ដើមមានមន្ទិលសង្ស័យលើការស្លាប់នេះនឹងបាននិយាយទៅកាន់ឃាតករលាក់មុខតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដើម្បីចង់ដឹងពីបំណងពិតរបស់វាហើយទៅវិញបានជាវាធ្វើរឿងបែបនេះបន្ទាប់ពីបាត់ស្រមោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំនាងចង់ឲ្យវាដឹងថារឿងរ៉ាវបង្ហូរឈាមទាំងនេះមិនចាំបាច់ត្រូវបន្តទៀតទេមិនថាវាត្រូវការអ្វីនោះទេមកជួបនិយាយគ្នាផ្ទាល់
ល់មកដែលគ្មានការទូរស័ព្ទហៅចូលនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារផ្សាយផ្ទាល់នោះហ្គេបានបដូរទៅសួរសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនកាន់តែជ្រៅនិងចាក់ដោតចំរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ស៊ីដនីហ្គេបានលើកឡើងថាកូនស្រីរបស់ស៊ីដនីត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថា Tatum តាមឈ្មោះរបស់ក្មេងស្រីរងគ្រោះ Tatum Riley ដែលត្រូវបានឃាតករសម្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃកាលពីអតីតកាលតែនាងធ្លាប់ព្រួយបារម្ភទេថាការដាក់ឈ្មោះនេះគឺកំពុងតែផ្ទេររបួសផ្លូវចិត្តរបស់នាងទៅឲ្យកូនស្រីហើយកូនរបស់នាងអាចនឹងក្លាយជាគោលដៅនៃការសម្លាប់នៅក្នុងពេលអនាគតដែរទេសំណួរដ៏ចាក់ដោតមួយនេះបានដើរហួសខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនៃការអត់ធ្មត់របស់ស៊ីដនីដែលខឹងនឹងមិនចង់ទាញគុំមកពាក់ព័ន្ធស៊ីដនីមានអារម្មណ៍មួម៉ៅជាខ្លាំងរួចក៏បានដើរចាក់ចេញពីកិច្ចសម្ភារទាំងកណ្ដាលទីហ្គេបានប្រញាប់ដើរតាមពីក្រោយដើម្បីសំទោសប៉ុន្តែស៊ីដនីបានងាកមកស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងថាធ្វើបែបនេះគឺមិនយុត្តិធម៌ទេនិងមានគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងហ្គេព្យាយាមដោះស្រាយថានេះជាអ្វីដែលមហាជនចង់ដឹងប៉ុន្តែស៊ីដនីបានសួរបកទៅវិញថាចុះបើគេសួរអំពីរឿងការស្លាប់របស់ Dewey នៅលើទូរទស្សន៍ផ្សាយផ្ទាល់វិញតើនាងនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាលើឈ្មោះអតីតស្វាមីដ៏កំសត់ហ្គេស្រាប់តែអូដាំករួចឆ្លើយទាំងសម្លេងញ័រថានាងនឹងឆ្លើយថានាងមិនអីទេព្រោះរាល់ថ្ងៃដែលនាងរស់នៅនាងតែងតែនិយាយពាក្យមួយឃ្លានេះប្រាប់ខ្លួនឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងចិត្តដកដង្ហើមរស់នៅឲ្យឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏ឈឺចាប់ទៅមុខមួយថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងបារក្រុមយុវជនកំពុងតែអង្គុយមើលកិច្ចសម្ភារនោះTatumបានស្ដាប់សម្ដីរបស់ម្ដាយធ្វើឲ្យនាងសម្រក់ទឹកភ្នែកដោយមិនដឹងខ្លួនឃើញបែបនេះបែនក៏បានលួងលោមនាងយ៉ាងកក់ក្ដៅTatumចង់ទៅរកម្ដាយនាងបានសួរបែនថាតើស្ថានីយទូរទស្សន៍នៅឆ្ងាយពីទីនេះទេបែនបានប្រាប់ថានៅក្បែរនេះទេហើយគេស្ម័គ្រចិត្តបើកឡានជូននាងទៅទីនោះរំពេចនោះសម្លេងទូរស័ព្ទអាងកំបាំងស្រាប់តែបន្លឺឡើងម្ដងទៀតចិត្តនេះប្រញាប់រត់ទៅលើទូរស័ព្ទនៅលើអេក្រង់មុខមាត់និងសម្លេងរបស់ Schumacher បានលេចឡើងរួចចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យសម្ដីឌឺដងតំអកលក់លើដាក់នាងថាតើនាងត្រូវការឲ្យវាអោបលួងលោមនាងទេវាដឹងទៀតថានាងឲ្យប៉ូលីសតាមដានរកខ្សែទូរស័ព្ទចង់ដឹងថាវានៅឯណាស្ទូបានប្រាប់ទីតាំងដែលវាកំពុងនៅពេលនេះវាកំពុងតែស្ថិតនៅឯបារ Parker Tavern ជាមួយកូនស្រីរបស់នាង Sydney បានបដិសេធថាកូនរបស់នាងមិនបាននៅទីនោះទេស្ទូក៏បានប្រាប់ការពិតតែធ្វើឲ្យ Sydney ស្ទើរតែមិនជឿថាកូនស្រីរបស់នាងបានលួចល្មើសច្បាប់អំរាមគោចររត់ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយវានឹងទៅដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់កូននាងដោយផ្ទាល់ដៃខ្សែទូរស័ព្ទក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ Sydney បានរត់ចាក់ចេញពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងក្តីបារម្ភ Sydney បានប្រញាប់ផ្ញើសារជាសម្លេងទៅកាន់ Mac ទាំងភ័យប៉ុន្តែគ្មានការឆ្លើយតបមកវិញឡើយដោយសារតែការភ័យខ្លាចនិងប្រញាប់ប្រញាល់ពេក Sydney ភ្លេចទាំងយកសោឡានមកតាមខ្លួនដោយមិនអាចរងចាំនាងក៏សម្រេចចិត្តបោះជំហានរត់សម្ដៅទៅរកកូនស្រីបែនត្រៀមនឹងបើកឡានជូន Tatum ទៅកាន់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ចូលទៅដល់ក្នុងឡាន Tatum បានក៏លេចឃើញនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័ររបស់បែនមានផ្ទុករូបភាពកាត់តយ៉ាងអាកំបាំងរបស់ Schumacher ដែលគេធ្វើឡើងដើម្បីតម្រាប់តាមសម្លេងនិងទម្រង់របស់ឃាតករមុខខ្មោចនាងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យភ្លាមថាបែនគឺជាឃាតករលាក់មុខដោយភ័យខ្លាចនាងមិនព្រមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់បែនឡើយ Tatum បានស្ទូយកកុំព្យូទ័រវាយសំពងទៅលើក្បាលបែនពេញមួយទំហឹងរហូតដល់គេបែកក្បាលសន្លប់បាត់ស្មារតីនៅក្នុងឡាននៅពេលដែលនាងរត់ចេញពីឡាននាងបានឃើញឃាតករមុខខ្មោចពិតប្រាកដកំពុងឈរកាន់កាំបិតចុងស្រួយសម្លឹងមើលមុខនាងយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចនាងក៏រត់គេចខ្លួននៅក្នុងបារ Chloe បានប្រញាប់រត់ទៅមើលនំភីហ្សាដែលនាងបានដុតចោលនៅក្នុងចង្ក្រានផ្ទះបាយស្របពេលដែលលូកាសសុំខ្លួនដើរទៅបន្ទប់ទឹកនៅមុខបារ Chad បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់ Mandy ថាពួកយើងមិនគួរទុក Tatum ឲ្យស្ថិតនៅម្នាក់ឯងជាមួយ Ben ឡើយវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ Mandy យល់ស្របឬក៏សម្គាល់ឃើញចំណុចចម្លែកមួយភ្លាមថាមនុស្សពីរនាក់ដែលស្ថិតក្នុងបញ្ជីសង្ស័យខ្លាំងជាងគេបាត់ខ្លួនក្នុងពេលតែមួយយ៉ាងអាកំបាំងពួកគេទាំងពីរបានសម្រេចចិត្តដើរទៅបើកទ្វារដើម្បីតាមរក Tatum ប៉ុន្តែទ្វារបារទាំងមូលត្រូវបានគេចាក់សោជាប់ពីខាងក្រៅបាត់ទៅហើយភ្លាមនោះអំពូលភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះបាយស្រាប់តែរលត់ងងឹតឈឹងនៅពេលដែល Chloe ងាកក្រោយនាងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយឃាតករនាងខំប្រឹងរត់គេចខ្លួនស្រាប់តែឃាតករក៏បានបាត់ស្រមោលទៅវិញមួយផ្លែ Chloe ដឹងថាសត្រូវស្ថិតក្នុងភាពងងឹតនាងបានលបទាញយកញញួរដំសាច់មកកាន់ក្នុងដៃដើម្បីការពារខ្លួននាងពស់លបមើលមិនឃើញឃាតករក៏បំរុងស្ទុះរត់គេចចេញតែឃាតករបានលេចខ្លួនឡើងមកចំពោះមុខនាង Chloe ប្រឹងលើកញញួរវីបកត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែនាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីម្នាក់មិនអាចទប់ទល់នឹងឃាតករបានឡើយនាងត្រូវឃាតករដែលមានកម្លាំងបាយខ្លាំងជាងវីផ្ដួលនាងឲ្យដួលទៅលើដីយ៉ាងដំណំ Chloe បានទៅរើកំបិតមួយរួចស្ទុំងាកមកចាក់ឃាតករដើម្បីការពារខ្លួននាងបែរជាចាក់ចំឆែតដែលកំពុងតែមកជួយនាងទៅវិញឃាតករមកខ្មោចមិនបង្អង់យូរវាបានស្ទុះចេញមកដកកំបិតចេញពីទ្រូងរបស់ឆែតធ្វើឲ្យឆែតដួលសន្លប់បាត់ស្មារតី Mandy ក៏បានស្ទុះមកវាប្រហារឃាតករពីក្រោយដូចគ្នាប៉ុន្តែឃាតករបានក្រវីកំបិតអាចចំក្បាលពោះរបស់នាងនិងបានចាប់បោកនាងផ្ទប់ទៅនឹងដីរហូតសន្លប់នៅក្បែរឆែត Chloe ឃើញឱកាសល្អនាងក៏បានវាយឃាតករមួយទំហឹងរួចរត់គេចខ្លួនចេញពីចង្ក្រានបាយបានសម្រេចនាងបានរត់ទៅបុកជាមួយលូកាទាំងភ័យស្លន់ស្លោរួចប្រាប់គេទាំងញ័រថាឃាតករកំពុងតែនៅក្នុងផ្ទះបាយលូកានិយាយថាគេអាចចាត់ការរឿងនេះបានគេក៏ចូលទៅខាងក្នុងទោះបីជាមានការព្រមានទាំងភ័យខ្លាចពី Chloe ក៏ដោយត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែក
ប៉ុណ្ណោះរាងកាយរបស់លូកាត្រូវបានគេប្រើកម្លាំងបោះចេញមកខាងក្រៅវិញមកបុកទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ក្លូអ៊ីបានឃើញលូកាត្រូវបានឃាតករចាក់ចំក្បាលពោះរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ដោយភ័យក្លូអ៊ីបានលូនទម្លាក់ខ្លួននៅពីក្រោយបញ្ចុះស្រាប៊ីឃាតករមកខ្មោចដែលយឺតចេញមកតាមរកនាងដកដង្ហើមធំទាំងក្តុកក្តួលរងចាំរហូតដល់សម្លេងដានជើងរបស់វាបានរសាត់បាត់ទៅដែលគិតថាឃាតករបានចាក់ចេញទៅផុតហើយក្លូអ៊ីក៏ក្រោកឈរឃាតករបានលបពីខាងក្រោយចាប់ច្របាច់កនាងខំប្រឹងរើបំរាស់យ៉ាងណាក៏មិនរួចឃាតករចិត្តសាហាវចាប់ក្បាលនាងបោកផ្ទប់ទៅនឹងតុអូរាងកាយនាងទៅបោកបុកនឹងកំណរកែវស្រារហូតដល់នាងធ្លាក់ពីលើតុត្រូវចំបំបែងកែវប្រាច់ជីវិតនាងយ៉ាងព្រៃផ្សៃបន្ទាប់មកឃាតករបានងាកទៅរកលូកាឃាតករបានដើរទៅចាប់អូសជើងគេត្រឡប់មកវិញមកក្បែរសាកសពរបស់ក្លូអ៊ីរួចវាក៏ចាប់លើករាងកាយរបស់លូកាឡើងយកក្បាលរបស់គេតម្រង់ទៅចំក្បាលរ៉ូប៊ីនីដាច់លោហៈសម្រាប់បង្ហូរស្រាបៀដ៏មុតស្រួយឃាតករបានសង្កត់ក្បាលលូកាចុះទៅក្រោមធ្វើឲ្យចុងលោហៈដ៏មុតស្រួយនោះចាក់ធ្លាយទម្លុះចូលក្នុងលលាក្បាលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមពេលដែលទឹកស្រាបៀលាយឡំជាមួយឈាមស្រស់ហូរច្រាចេញតាមមាត់របស់សាកសពលូកាមកខាងក្រៅដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ចិត្តបំផុតពេលដែលថិតថឹងកំពុងតែត្រូវបានដេញតាមប្រមាណពីឃាតករមុខខ្មោចនាងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងរកវិធីទាត់វាយផ្ដួលវាឲ្យដួលទៅលើដីរួចក៏ប្រឹងរត់គេចខ្លួនទាំងត្រដាប់ត្រដួសនាងបានស្រែកហៅឲ្យគេជួយប៉ុន្តែសម្រែករបស់នាងប្រៀបដូចជាការស្រែកក្នុងទីស្ងាត់ពីព្រោះទីក្រុងទាំងមូលកំពុងស្ថិតក្នុងបម្រាមកោចរនឹងការបិទគប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតទៅពេលដែលនាងក្រឡេកឃើញស្រមោលខ្មៅដ៏គួរឲ្យខ្លាចរបស់ឃាតករដេញតាមមកតាន់ខំប្រឹងរត់ទម្លាក់ខ្លួននៅពីក្រោយបង្គោលដ៏ធំមួយនាងបានលបលួចមើលចលនារបស់ឃាតកររំពេចនោះដៃមួយបានលុបមកចាប់ស្មារបស់នាងពីក្រោយគឺបែនគេបានលេចមុខមករកនាងធ្វើឲ្យថិតថឹមភ័យស្ទើរតែលួបរលឹងបែនបានព្យាយាមបញ្យល់បកស្រាយប្រាប់នាងម្ដងទៀតថាគេមិនមែនជាឃាតករឡើយថិតថឹមដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាបែនពិតជាមិនមែនជាឃាតករឡើយពួកគេទាំងពីរស្ទុះទៅអោបគ្នាស្រាប់តែឃាតករមកខ្មោចស្ទុះចេញមកចាក់ទម្លុះទៅលើខ្នងរបស់បែនមួយកំបិតរួចហើយឃាតករវាចាប់ផ្ដើមចាក់សម្រាប់បែនម្ដងហើយម្ដងទៀតថិតថឹមបានប្រើកម្លាំងរុញឃាតករទៅបុកនឹងទ្វារហាងទំនិញមួយយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែវាហូរពេលទៅហើយព្រោះបែនបានដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងស្រុកឈាមបាត់ទៅហើយទៅពេលដែលឃាតករចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរឡើងនាងគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីរត់គេចខ្លួននោះឡើយថិតថឹមបានរត់មកដល់ហាងកាហ្វេរបស់ម្ដាយនាងបានស្ទុះចូលទៅខាងក្នុងហាងដើម្បីលាក់ខ្លួនក្នុងភាពងងឹតស៊ីនីដែលកំពុងតែខំប្រឹងរត់មករកកូនស្រីទាំងក្តីបារម្ភបានទទួលសារព្រមានពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងថិតថឹមកំពុងពួនទាំងភ័យខ្លាចនាងបានឃើញស្រមោលរបស់ឃាតករតាមមកដល់មាត់ទ្វារកញ្ចក់ឃាតករបានអើតមើលនៅក្នុងហាងប៉ុន្តែដោយសារខាងក្នុងងងឹតមិនឃើញមានមនុស្សម្នាក់ឡើយវាក៏បានងាកដើរចេញទៅវិញប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់ថិតថឹមស្រាប់តែរោឡើងឃាតករបានងាកត្រឡប់មកវិញភ្លាមថិតថឹមភ័យស្លន់ស្លោទាញទូរស័ព្ទមកបិទសំឡេងយ៉ាងលឿនឃាតករអើតមើលម្ដងទៀតប៉ុន្តែដោយមិនឃើញមានអ្វីខុសប្លែកវាក៏បានចាក់ចេញទៅវិញជាលើកទី2ស៊ីដនីបានផ្ញើសារប្រាប់កូនថាកាំភ្លើងស្ថិតក្នុងបន្ទប់ធ្វើការថិតថឹមបានងើបឡើងតម្រង់ទៅកាន់បន្ទប់ធ្វើការទាំងប្រុងប្រយ័ត្នរំពេចនោះនាងបានឮសំឡេងគូទ្វារហាងហើយនៅពេលដែលនាងងាកក្រោយទៅមើលឃាតករបានជួយលេខកូដសម្ងាត់នៅលើទ្វាររួចបើកទ្វារហាងដើរចូលមកខាងក្នុងថិតថឹមគ្មានពេលគិតច្រើនទេនាងបានប្រញាប់រត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរួចចាក់សោទ្វារជាប់ព្រមទាំងខំប្រឹងទាញធ្នើដាក់អីវ៉ាន់និងតុធ្វើការមកទប់ទ្វារពីក្រោយដើម្បីការពារឃាតករមិនឲ្យទម្លុះទ្វារចូលមកបានស៊ីនីបានបើកមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពក្នុងហាងក្នុងទូរស័ព្ទដៃនាងបានឃើញថិតថឹមនៅក្នុងបន្ទប់ដោយសុវត្ថិភាពជាបណ្ដោះអាសន្ននិងឃើញឃាតករកំពុងតែឈររងចាំនាងនៅខាងក្រៅទ្វារស៊ីនីបានទូរស័ព្ទទៅរកកូននិងប្រាប់កូនថាម៉ាក់ប្រហែលជាទៅជួយកូនមិនទាន់ពេលវេលានោះទេប៉ុន្តែម៉ាក់សន្យាថានឹងនៅលើខ្សែទូរស័ព្ទជាមួយកូនរហូតស្ដាប់ម៉ាក់កំភ្លើងគឺដាក់នៅក្នុងទូដែកលេខកូដបាក់ទូគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់កូនថិតថឹមក៏ស្ទុះទៅកាន់ទូដែករួចចុចលេខកូដថ្ងៃកំណើតខ្លួនឯងទ្វារទូដែកបានរបើកឡើងនាងចាប់យកកំភ្លើងខ្លីមកកាន់ប៉ុន្តែនាងមិនចេះពីរបៀបប្រើប្រាស់ទេស៊ីដនីបានណែនាំកូនស្រីឲ្យពាក់កាត្រចៀកព្រោះនាងត្រូវប្រើប្រាស់ដៃទាំងពីរដើម្បីកាន់កំភ្លើងថិតថឹមបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់ម្ដាយសំឡេងបុកបំបែកទ្វាររបស់ឃាតករកាន់តែខ្លាំងឡើងស៊ីដនីខំប្រឹងបញ្យល់ប្រាប់កូនស្រីតាមការត្រចៀកថាស្ដាប់ម៉ាក់ឲ្យច្បាស់កំភ្លើងមានគ្រាប់ហើយកូនត្រូវដោះកន្លឹះសុវត្ថិភាពចេញរួចផ្ដោតអារម្មណ៍តម្រង់កំភ្លើងឲ្យចំឃាតករកេះកាយកំភ្លើងបាញ់ទីថិតថឹមជុំខ្សឹបខ្សួរដៃញាត់ទៅត្រឺនាងនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរយំប្រាប់ម្ដាយថាម៉ាក់កូនធ្វើមិនបានទេកូនមិនមែនជាមនុស្សរឹងមាំដូចម៉ាក់ទេស៊ីដនីខំលួងលោមកូនថាកូនធ្វើឲ្យបានកូននឹងអាចធ្វើដូចជាម៉ាក់ផ្ដោតអារម្មណ៍ណាកូនយើងនឹងធ្វើរឿងនេះជាមួយគ្នាពេលដែលថិតថឹមប្រឹងសម្រួលអារម្មណ៍ក្រោកឈរឡើងស៊ីដនីដែលកំពុងតែមើលកាមេរ៉ាបានណែនាំទិសដៅបាញ់តម្រង់ទម្លុះទៅកាន់ចំប្រតិទិនដែលព្យួរនៅលើជញ្ជាំងប៉ុន្តែនៅពេលដែលឃាតករមានចលនាផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស៊ីដនីស្រែកបដូរទិសដៅទៅខាងស្ដាំដៃនៃទ្វារវិញថិតថឹមក៏កេះកាយកំភ្លើងបាញ់ទម្លុះជញ្ជាំងជាច្រើនគ្រាប់លាន់លើពេញហាងស៊ីដនីស្រែកតាមទូរស័ព្ទថាកូនបាញ់ចំឃាតករហើយវាដួលហើយនៅក្នុងពេលដែលថិតថឹមបោះជំហានដើរចេញពីបន្ទប់ស៊ីដនីបានរំលឹកកូនថាកូនត្រូវបាញ់ចំក្បាលផ្ដាច់ជីវិតរបស់វាមួយគ្រាប់ទៀតសិ
សិនតែធ្វើសម្លឹងមើលទៅរាងកាយដែលដេកស្ដុកស្ដឹងរួចនិយាយថាវាស្លាប់បាត់ទៅហើយម៉ាក់នាងរៀបនឹងលើកកំភ្លើងបាញ់ថែមមួយគ្រាប់ទៀតរំពេចនោះគិតកោស្រាប់តែស្ទុះក្រោកឡើងរួចលូកដៃមកចាប់នាងជាប់តែធ្វើកំប្រឹងវិបកនឹងរឿងបំរាយ៉ាងណាក៏មិនរួចគិតកោក៏រុញបោកទប់នាងទៅនឹងជញ្ជាំងយ៉ាងខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងដេកដួលទៅលើដីទាំងការជិះចាប់បន្ទាប់មកគិតកោចិត្តខ្មៅបានរើយកកំបិតចុងស្រួយរបស់វាឡើងរួចដើរចូលមកជិតនាងតែធ្វើកំប្រឹងងើបឡើងនាងបានក្រឡេកឃើញធុងហ្គាសបាញ់ពលុតអគិភ័យនៅក្បែរនោះមកវាសំពងទៅលើក្បាលរបស់គិតកោពេញមួយទំហឹងធ្វើឲ្យវាដួលទៅលើដីម្ដងទៀតនៅពេលដែលនាងកំពុងតែខំប្រឹងរត់គេចចេញពីមាត់ទ្វារគិតកោដែលដេកនៅលើដីបានលូកដៃមកតាក់ជើងនាងឲ្យដួលនាងប្រងើបឡើងវិញទាំងកំហឹងទាញយកកៅអីឈើក្បែរនោះមកវាសំពងបោកទៅលើគិតកោដែលបំរុងដើរសម្ដៅមករកនាងធ្វើឲ្យវាដួលបោកទៅនឹងតុសន្លប់បាត់ស្មារតីតែធ្វើកថារួចជីវិតទៅហើយនាងបាយក្រោយបំរុងនឹងដើរចាក់ចេញត្រាប់តែមានគិតកោមកខ្មោចម្នាក់ទៀតលេចមុខចេញពីខាងក្រោយដើរសម្ដៅមករកនាងតែធ្វើបើកភ្នែកធំៗទាំងភ្ញាក់ផ្អើលនិងរន្ធត់ចិត្តជាទីបំផុតព្រោះនៅពេលជាមួយគ្នានោះគិតកោទី1ហើយនាងទើបតែវាឲ្យសន្លប់ក៏កំពុងតែងើបឈរឡើងពីខាងក្រៅខ្នងរបស់នាងដូចគ្នាគិតកោមកខ្មោចទាំងពីរបានស្ទុះសម្ដៅមករកទេធំពីមុខនឹងពីក្រៅក្នុងពេលតែមួយដោយមិនទុកឱកាសឲ្យនាងរត់ទីខ្លួនតាន់ឡើយសម្រាប់ចុងក្រោយរបស់ទេធំបានបន្លឺឡើងពេញហាងកាហ្វេស៊ីដនីបានប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៅដល់ហាងកាហ្វេនាងបានទទួលការហៅចូលពីទូរស័ព្ទរបស់គិតកោសម្លេងកាច់ឆ្នៃតាមបច្ចេកវិទ្យាបានបន្លឺឡើងថាវានឹងមិនធ្វើបាបទេធំឡើយលុះត្រាតែនាងមកដល់ដើម្បីមើលឃើញកូនស្លាប់ដែលផ្ទាល់ភ្នែកនាងបានបដូរទិសដៅរត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅខាងក្នុងផ្ទះដ៏ស្ងាត់ជ្រងំនោះស៊ីដនីឃើញគិតកោមកខ្មោចចាប់ទេធំចងភ្ជាប់ទៅនឹងកៅអីយ៉ាងណែនៅពេលដែលស៊ីដនីស្ទុះទៅរកកូនគិតកោបានយកកំបិតចុងស្រួចមកចង្កនិងគំរាមសម្រាប់ទេធំដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកូនស្រីស៊ីដនីគ្មានជំរឿអ្វីក្រៅពីទម្លាក់កំភ្លើងខ្លីនៅក្នុងដៃចោះទៅលើដីរួចប្រើជើងរុញវាចេញទៅឲ្យឆ្ងាយគិតកោមិនដឹងថាស៊ីដនីដែលជាមនុស្សស្រីឆ្លាតបានលាក់កំភ្លើងមួយទៀតនៅខាងក្រៅចង្កេះរបស់នាងបានសម្លឹងមើលមុខគិតកោទាំងទឹកភ្នែកនឹងស្រែកសួរថាឯងចង់បានអ្វីឲ្យពិតប្រាកដគិតកោមុខខ្មោចម្នាក់នោះបានលុកដៃដោះរបាំងមុខខ្មោចចេញបង្ហាញឲ្យឃើញមុខមាត់ពិតគិតកោគឺជាម៉ាកូបុគ្គលិកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យវិកលចរិតមិនតែប៉ុណ្ណោះម៉ាកូបានងាកតែស្រែកហៅគិតកោមុខខ្មោចម្នាក់ទៀតឲ្យដើរចេញមករួចយកកំបិតមកចុងជាប់នឹងករបស់ទេធំជំនួសគេម៉ាកូបានដើរទៅអូរាងកាយដែលជោគជាំដោយឈាមរបស់ម៉ែកចេញមកខាងក្រៅម៉ែកនៅមានដង្ហើមនិងមានជីវិតនៅឡើយគិតកោមុខខ្មោចទី2ក៏បានទាញដោះរបាំងមុខចេញធ្វើឲ្យស៊ីដនីស្រឡាំងកាំងព្រោះផ្ទៃមុខពិតរបស់គិតកោម្នាក់ទៀតនោះគឺជេស៊ីកាម៉ាកូបានសែកឡើងរួចលាតត្រដាងការពិតពីក្រោយសម្លេងបន្លំកន្លងមកថាខ្លួនគេមានប្រវត្តិសិក្សានិងជំនាញខ្ពស់ខាងផ្នែកប្រព័ន្ធបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ហើយថែមទាំងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Google ទៀតផងដែលនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យគេអាចលួចប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនិងបង្កើតសម្លេងក្លែងបន្លំតួអង្គគ្រប់គ្រាបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ Jessica ប្រឈមមុខនឹង Sydney ទាំងកែបផ្នែកពោពេញដោយកំហឹងនិងការជិះចាប់នាងបានស្ដីបន្ទោសចោទប្រកាន់ Sydney ថា Sydney ជាមនុស្សអាត្មានិយមនាងបានរត់គេចខ្លួននិងបោះបង់ចោលគ្រប់រឿងរ៉ាវឈឺចាប់ទាំងអស់ដែលនាងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ Sydney ព្យាយាមប្រាំងហេតុផលដើម្បីនិយាយសម្របសម្រួលប៉ុន្តែ Jessica បានស្រែកទាមទារការពិតដ៏ជ្រាលជ្រៅថា Sydney ធ្លាប់បានជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់នាងកាលពីមុនប៉ុន្តែបន្ទាប់មក Sydney ក៏បានបំផ្លាញវាចោលទៅវិញកាលពីមុននាងធ្លាប់បានជាប់កេះនៅក្នុងជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលពោពេញដោយការធ្វើបាបនិងហិង្សាយ៉ាងទារុណហើយសៀវភៅដែល Sydney បានសរសេរគឺជាប្រភពកម្លាំងចិត្តតែមួយគត់ដែលជំរុញឲ្យនាងក្រោកឈរឡើងរហូតដល់នាងអាចរៀបផែនការសម្រាប់ប្តីឌីរិឆានរបស់នាងបានប៉ុន្តែនៅពេលដែល Sydney បាត់ខ្លួនដកឃ្លាពីសង្គមទៅរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខនាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាត្រូវ Sydney ក្បត់ព្រោះសម្រាប់រូបនាងរឿងរ៉ាវរបស់ឃាតករមុខខ្មោចនិងការឈឺចាប់គឺមានន័យលុះត្រាតែមានវត្តមានរបស់ Sydney ចូលរួមនឹងលឺដែរតែប៉ុណ្ណោះ Sydney សម្រាប់ទឹកភ្នែកខំប្រឹងបញ្យល់ទៅកាន់ Jessica ថានាងមិនបានក្បត់ទេនាងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានឃើញថាពួកយើងអាចរស់នៅប្រកបដោយក្តីសុខនិងមានពលឺជីវិតថ្មីបានបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់ប៉ុន្តែ Jessica បដិសេធមិនទទួលយកឡើយដោយនិយាយទាំងរឹងរូសថារឿងរ៉ាវឈឺចាប់ទាំងនោះហើយដែលជាអត្តសញ្ញាណតែមួយគត់កំណត់ជីវិតរបស់នាងបានបង្ហើបថាចុងក្រោយនាងត្រូវគេចាប់បញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យជាបាលវិកលចរិតហើយនៅទីនោះនាងបានជួបជាមួយម៉ាកូដែលជាគ្រូពេទ្យវិកលចរិតមានចិត្តគំនិតខុសខើដូចគ្នារួចពួកគេក៏បានរួមគំនិតគ្នាបង្កើតឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដេញសម្លាប់នៅថ្ងៃនេះឡើងដើម្បីទាញ Sydney ឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរឿងរ៉ាវដ៏ឈឺចាប់ម្ដងទៀត Sydney បានពោលពាក្យសុំទោសចេញពីចិត្តនិងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យ Jessica ចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីប៉ុន្តែ Jessica បានបដិសេធដាច់អហង្ការការចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីរបស់ Jessica គឺមានតែសម្រាប់ Sydney ចោលតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែល Sydney និយាយរំលឹកអំពី Luca ដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់ Jessica ដើម្បីដាស់សតិប៉ុន្តែ Jessica បាននិយាយថាពេលនេះវាស្លាប់បាត់ទៅហើយព្រោះតែវាមានចរិតដូចឪពុកដ៏ថោកទាបរបស់វាកូនស្រីរបស់នាងថេធំនឹងត្រូវអង្គុយមើលឯងដាច់ខ្យល់ស្លាប់នៅពេលដែលឃាតករទាំងពីរកំពុងតែភ្លេចខ្លួនម៉ែកដែលដេកក្នុងកំណងឈាមបានប្រើកម្លាំងចុងក្រោយទាំងឈឺចាប់លួចយកកំបិតតូចមួយមកកាត់ខ្សែចំណងជើ
ងឲ្យថេថឹមស៊ីដនីក៏លេចឃើញនាងបានងក់ក្បាលផ្ដោះសញ្ញាឲ្យថេថឹមបានយកក្បាលទៅបុកនឹងជាស៊ីកានៅពេលដែលនាងឲ្យមុខចិត្តស៊ីដនីក៏យកកំភ្លើងដែលស៊ីតនៅចង្កេះបាញ់ប្រហារទៅលើក្បាលម៉ាកូបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់ភ្លាមៗមួយរំពេចថេថឹមមិនបងអងយូនាងទាញយកកៅអីទៅវាយផ្ទុកនឹងជាស៊ីកាបានរុញថេថឹមទៅបុកនឹងស៊ីដនីព្រោះជាស៊ីកាក៏រត់គេចខ្លួនចូលទៅក្នុងផ្ទះម្ដាយកូនទាំងពីរបានប្រញាប់រត់ទៅមើលអាការៈរបស់មេឃស៊ីឌីប្រាប់ថេថឹមឲ្យប្រញាប់ទូរស័ព្ទហៅឡានពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់រួចនាងក៏កាន់កំភ្លើងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញដើម្បីប្រមាញ់ជីតិកាតែម្នាក់ឯងនៅខាងក្នុងបន្ទប់ដ៏ងងឹតជីតិកាបានលបឆ្មក់វាប្រហារស៊ីដនីរហូតបង្កឲ្យមានការវាយតប់គ្នាកាលពីដំបូងស៊ីដនីមានព្រៀបជាងនាងបានចាប់ជីតិកាបោកទៅនឹងដីចាប់ច្របាច់កព្រមទាំងយកដុំឥដ្ឋក្បែរនោះមកវាយប្រហារនិងយកទល់វីមកចាក់ចំជើងរបស់ជីតិកាយ៉ាងខ្លាំងជីតិកាកំពុងតែឈួតពង្វីនាងមិនដឹងពីការឈឺចាប់ឡើយនាងបានវាយបកត្រឡប់មកវិញដោយប្រើខ្សែមករឹតកស៊ីដនីនិងបោកផ្ទុកស៊ីដនីទៅនឹងតប់ស៊ីដនីប្រឹងរើបំរាស់រុញជីតិកាទៅបុកនឹងជញ្ជាំងយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ស៊ីដនីដកយកទល់វីដែលចាក់ចំជើងរបស់ជីតិកាមកចាក់ជើងនាងម្ដងទៀតរហូតនាងមានឱកាសយកទល់វីមកចាក់ទម្លុះចូលក្បាលពោះរបស់ជីតិកាឡើងញាប់ដៃជាច្រើនដងស្រោចដោយឈាមគិតកោចិត្តសាហាវជីតិកាមិនព្រមដួលចោះចាញ់ងាយៗឡើយនាងបានប្រើកម្លាំងរុញស៊ីដនីឲ្យដួលទៅលើដីរួចដកទល់វីចេញពីពោះខ្លួនឯងស្ទុះបំប្រងនឹងរត់មកចាក់សម្លាប់ស៊ីដនីសំលេងកំភ្លើងបានលាន់លឺឡើងថេថឹមបានចូលមកខាងក្នុងរួចលើកំភ្លើងបាញ់ប្រហារចំខ្លួនជីស៊ីកាធ្វើឲ្យគិតកោចិត្តសាហាវរូបនេះដួលដេកទៅលើដីថេថឹមស្ទុះទៅមើលអាការៈរបស់ស៊ីដនីទាំងក្តីបារម្ភស៊ីដនីបានប្រាប់កូនស្រីថាកូនត្រូវបាញ់ថែមចំក្បាលរបស់វាមួយគ្រាប់ទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរងើបក្បាលសម្លឹងមើលទៅកន្លែងសាកសពរាងកាយរបស់ជីស៊ីកាបានបាត់ស្រមោលទៅហើយស៊ីដនីប្រឹងក្រោកឈររើកំភ្លើងឡើងម្ដាយកូនទាំងពីរកាន់អាវុធរៀងខ្លួនចាប់ផ្ដើមបោះជំហានដើរតាមស្វែងរកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នរំពេចនោះជីស៊ីកាស្រាប់តែស្ទុះចេញមកពីប្រហារលើពួកគេជាលើកចុងក្រោយពួកគេទាំងពីរបានផ្ទុះអាវុធបាញ់ប្រហារព្រមគ្នាចំក្បាលរបស់ជីស៊ីកាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាស្ថាពរព្រាត្រីដ៏រន្ធត់នឹងការដេញសម្លាប់របស់ឃាតករមុខខ្មោចត្រូវបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការប៉ូលីសនិងឡានពេទ្យក៏បានមកដល់ឆេតនិងម៉ាញ់ឌីមានសំណាងល្អតែអាចនៅរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារដ៏សាហាវនៅក្នុងបារចំណែកអេមេកត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យដោយសុវត្ថិភាពស៊ីដនីបានទៅអង្គុយចោះជជែកជាមួយថេថឹមនាងប្រាប់កូនស្រីថារឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់នឹងការប្រឈមមុខនឹងឃាតករទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលម៉ាក់មិនដែលចង់ឲ្យកើតឡើងចំពោះកូនស្រីរបស់ម៉ាក់ឡើយម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនរស់នៅក្នុងក្តីសោកកូនដឹងទេតួអង្គថេថឹមរ៉ៃលីកាពីមុនគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ល្អបំផុតរបស់ម៉ាក់នាងជាមនុស្សកំប្លែងនិយាយត្រង់ហើយជាស្ត្រីរឹងមាំនេះជាមូលហេតុដែលម៉ាក់សម្រេចចិត្តដាក់ឈ្មោះកូនថាថេថឹមព្រោះវាជាក្តីប្រាថ្នារបស់ម៉ាក់ដែលចង់ឃើញកូនស្រីធំធាត់ឡើងប្រកបដោយភាពរឹងមាំអង្អាចនិងមិនចេះភ័យខ្លាចចំពោះរឿងអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឆាកជីវិតថេថឹមរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពួកគេទាំងពីរអ្នកម្ដាយកូនបានអោបគ្នាទាំងក្តីស្រឡាញ់រួចក៏នាំគ្នាចាក់ចេញពីផ្ទះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមើលអាការៈរបស់មេឃនៅឯមន្ទីរពេទ្យទាំងស្នាមញញឹមសាច់រឿងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយភាពរីករាយនិងជក់ចិត្តបំផុតប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តការសម្ដែងរឿងព្រឺព្រួយរន្ធត់កុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Like Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូសម្ដែងរឿងថ្មីៗប្លែកៗនិងរន្ធត់ជាច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមជូនពរគ្រប់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត